वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते महागणाधिपति महालक्ष्मी महा 10 రూపాయలే అంట. కూర్చుంటావా? सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा पद्मपत्रा विशालाक्षि पद्मकेसरवर्धिनी नित्यं पद्मलया देवी सामं पातु सरस्वती भगवती भारती विशेषधर्म्यापः ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृति आधारं सर्वविद्यानां हयग्देवोपास्महे ॐ पूर्णमिदः ॐ पूर्णमिदं पूर्णं पूर्णं दक्षते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णदेवोष्यते सर्वे कविन्दसुखिनः सर्वे सिन्धुरामयणः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तरस्देवस्य देलक्ष्मी तरदेवो सरस्वती तरमूलाञ्च गोविन्द प्रवद्देवो दक्षिणम् शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविद्योपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहानिशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमः गुरुभ्यो नमः दत्तात्रेय नमः महागणाधिपति महालक्ष्मी महासरस्वती नमः. अस्य गोत्रोद्भवस्य श्री आरेटी मल्लन्न गोत्रोद्भवस्य राजे नामस्य लक्ष्मी नामधेयस्य सुरेंद्र नामधेयस्य शिरीषा नामधेयस्य श्रीहर्ष नामधेयस्य कार्तिकेय नामधेयस्य सह कुटुंबानां सम्मानं परमेश्वर आशीर्वाद सार्ग प्रतिष्ठा कार्य सिद्धिरस्तु. श्री प्रातः काल पूजा करिष्ये वरलक्ष्मी देवता पूजा करिष्ये. ओम शुक्लां वरद फलं दत्तु शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते. ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायण स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा అని నేను తీసుకొని కూర్చోండి. నమః ఓం విష్ణవే నమః ఓం మధుసూదనాయ నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ఓం వాస్మనాయ నమః ఓం శ్రీధరాయ నమః ఓం ఋషికేశాయ నమః ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం దామోదరాయ నమః ఓం సంకర్షణాయ నమః ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం అనిరుద్ధాయ నమః ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ఓం మతోక్షజాయ నమః ఓం నారసింహాయ నమః ఓం అచ్యుతాయ నమః ఓం జనార్దనాయ నమః ఓం ఉపేంద్రాయ నమః ఓం హరయే నమః ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః. పరమాత్మ దేవత దైవీ గాయత్రి ఛందః ప్రాణమాయ వినియోగః. ओम भू ओम भुः ओम गुः ओम सुवः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्त्वविरुरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम आपज्योतिरसोमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरों दुर्दक्षया द्वारा श्री परमेश्वरा प्रीत्यार्थं शुभे शोभना मुहूर्ते श्री महाविष्णुराज्ञाय प्रवर्तमास्य आदि ब्रह्मणः द्वितीय पारार्थे श्वेतवरः कल्पे वैवस्वता मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिणा दिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्यप्रदेशे कृष्णा गोदावर्य मध्यप्रदेशे शुभे शोभना ग्रोहे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहरचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चन्द्रमानेन नवसंवत्सरे दक्षयाने वर्षऋतुवे भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे चतुर्व्याख्यं तिथौ वासरे शुभनक्षत्र शुभयोगा शुभकरणम् एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान् आरटी मल्ल गोत्रस्य राजे नमस्य लक्ष्मी नमस्य सुरेंद्र नमस्य शिरीषा नमदेस्य श्रीहर्ष नमस्य कार्तिकेय नमस्य समेत मम सकुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजयायुर आरोग्याभिवृद्धि बुद्ध्यार्थं धर्म कार्त काम मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थं सिद्ध्यार्थं श्री वरलक्ष्मी प्रीत्यार्थं श्री वरलक्ष्मी उद्दिश्य कल्पोक्त विधानेन यावत् शक्ति ध्यान वाहनादि षोडोपचार पूजायां करिष्ये. तदंग श्री महागणाधिपति पूजा करिष्ये అని చెప్పి పుష్పలక్ష అమ్మవారిపై చేయాలి. అమ్మవారి కలశ పూజ
బొట్టు పెడతారు. యమున గోదావరి నర్మద సింధు కావేరి బ్రహ్మపుత్ర స్నానం జిలేసన్ నిరుగురు స్నానాంతర్యా పూజా కరిషే శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. ఓం నమ శివాయ. శ్రీమాత్రే నమః. విష్ణు కంఠే రుద్రస్త్రమాశ్రిత మూలే తత్ర స్థితో బ్రహ్మ మధ్యే మాతృగణాస్మృత చక్షుతు సాగరసారే సప్తద్వీపా వసుందర ఋగ్వేద దైవృస్వ స్వామవేదో యదర్వన అంగైశ్చ సాహిత్యశాంపు సమాశ్రిత ఆయాంతు లక్ష్య పూజార్థం దురితాక్షయాకార గంగే చ యమునై చ గోదావరి నర్మది సర్వ సింధు కావేరి జలయసన్ నిరుగురు. అప్పుడు పూజా పరిస్థితులు అన్నీ జరుగుతుంది, అయిపోయింది. వరలక్ష్మి పూజ చేసుకుంటాం. మన గణపతి వా సర్వవస్తాం గతోపి వా యస్మారేత్ పుండరీక్షాక్షం సబాహ్యం మృతస్వశితి. దీపం. ఓం గురుభ్యో నమ. దీపం వెలిగించి గంధ శ్లోకాల గురించి దేవతను నమస్కరించి విష్ణువే నమ. ఓం మధుసూదనాయ నమ. త్రివిక్రమాయ నమ. వామనాయ నమ. శ్రీధరాయ నమ. ఋషికేశాయ నమ. పద్మనాభాయ నమ. దామోదరాయ నమ. ఓం సంకర్షణాయ నమ. వాసుదేవాయ నమ. పద్మనాయ నమ. ఓం అనిరుద్ధాయ నమ. పురుషోత్తమాయ నమ. అదో సంకల్పం చేసుకొని ఆ యొక్క దూరం అక్కడ పసుపు కుంకుమ అది వేసి ముఖదార్థ తిలక సమర్పయామి. శ్రీ మహాగణపతి నమః. యజ్ఞోపవిత సమర్పయామి. శ్రీ మహాగణాధిపతి నమః. శ్రీ గంధం సమర్పయామి. గంధం. శ్రీ మహాగణాధిపతి సర్వభావన అక్షత సమర్పయామి. శ్రీ మహాగణాధిపతి నమః. సమస్త పరిమళ పూత పుష్పాన్ని సమర్పయామి. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి ఇష్టమైన ఇప్పుడు చెప్పము అష్టోత్తర శతనామాన్ని కానీ ప్రాతశ్లోకం చదువుకోవాలి. ఓకేనా? హే నమః గజేంద్రాయ నమః. విఘ్నరాజాయ నమః. వినాయకాయ నమః. లంబోదరాయ నమః. శ్రీ కాణిపాక విఘ్నరాజాయ నమస్కారం సమర్పయామి. మంచిగా కలుసుకోరి. ఏదన్నా ఒక్కొక్క నమః. ఓం సుముఖాయ నమః. ఓం ఏకదంతాయ నమః. ఏకదంతాయ నమః. కమలాయ నమః. ఓం గజకర్ణాయ నమః. ఓం లంబోదరాయ నమః. ఓం వికటాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః. కేతవే నమః. ఓం దేమకేతవే నమః. గణాధ్యక్షాయ నమః. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః. ఓం బాలచంద్రాయ నమః. ఓం పార్వచంద్రాయ నమః. ఓం వక్రతుండాయ నమః. ఓం వక్రతుండాయ నమః. ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః. ఓం హేరంబాయ నమః. ఓం స్కందపూజాయ నమః. ఓం గణాధిపతి నమః. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమః. ధూపం 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 పెట్టు. భగవదే వత్సదిమయోన ప్రచోదయాత్ అని జలం స్వీకరించి కొంచెం చేయి. ఓం అపాయనాయ స్వాహ. ఓం వ్యానాయ స్వాహ. ఓం ఉదానాయ స్వాహ. ఓం సమానాయ స్వాహ. ఓం పరబ్రహ్మణే నమః అని చూపెట్టు. నిరాజనం పెట్టు. అలా అయిపోతూనే ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. జయమంగళం శ్రీ శుభమంగళం వినాయకాయ విఘ్నరాజాయ ఏకదంతాయ మంగళం. జయమంగళం శుభమంగళం నారాయణాయ మంగళం. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. కర్పూరానంద నీరాజనం సమర్పయామి. మంత్రపుష్పం సమర్పయామి. శ్రీ మహాగణాధిపతి నమస్కారం సమర్పయామి. ఓం నమ శివాయ. నలుగు పెట్టు. నలుగుకుంటాం అక్కడ పెట్టు. తీసుకుని పెట్టు. అందరూ తీసుకుని పెట్టు. ప్రారంభం. ఓకే. ధ్యానం. ఓం పద్మాసనే పద్మకరే సర్వలోకైక పూజితే నారాయణ ప్రియ దేవి సుప్రీత భవ సర్వదా. క్షీరోద్ధార్ణవ సంభూతే కమలే కమలాయ సుస్థిర భవ మే గహే సురాసుర నమస్కృతే. శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమః ధ్యాయామి. చూసుకో. ఇగో నువ్వు స్కూల్ వేసుకుంటావు. మంగళమాంగిలే విష్ణు వక్షస్థలాయే ఆవాహయామి దేవి త్వాం సుప్రీత భవ సర్వదా. శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమః ఆవాహయామి. రత్నసింహాసనం సూర్యాయుత నిమస్మృతే స్వర్గరత్న విభూషితం సింహాసనమీదం దేవి శ్రియాత్వం సురపూజితే. శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమః. రత్నసింహాసనం సమర్పయామి. ఆర్ఘ్యం శుద్ధోదకం చ పాతస్థం గంధపుష్పాది మిశ్రితం ఆర్ఘ్యం దాస్యామి తే దేవి గృహాన సురపూజితే. శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమః. ఆర్ఘ్యం సమర్పయామి. పాద్యం సువాసిత జలం రమ్యం సర్వతీర్థ సముద్భవం పాద్యం గృహతే దేవి తం సర్వతే సమస్కృతే. శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమః. పాద్యం సమర్పయామి. ఆచమనీయం సువర్ణ కలశానీతం చందనాగు సంయుక్తం గృహణ చమనం దేవి మాయ దత్త శుభప్రదే. శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమః. ఆచమనీయం సమర్పయామి. పంచామృతం
వయోదధి ఘృతోపేశం షట్కారమధు సంయుక్త పంచామృత స్నాని గృహిణి కమలాయే శివలక్ష్మి దేవతాయ నమ పంచామృత స్నానం సమర్పయామి. అక్షతలై శుద్ధోదక స్నానం గంగాజలమహితమాయదే శిరసిత శుద్ధోదక స్నానం కనుగుతం శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమ వస్త్రయుగ్నం సమర్పయామి. ఆభరణం శ్లోకేయూర కంకణ దేవ్యే అరసుపర మేకల విభూషణాన్య మూల్యాని గృహణ్య శ్రీ పూజితే శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమ ఆభరణాయ సమర్పయామి. ఉపవీతం తప్తహేమకృతం స్తోత్రం సూత్రం ముక్తదామ విమోషితం ఉపవీతమిద దేవి గృహణత్వం శుభప్రదే శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమ ఉపవీతం సమర్పయామి. గంధం కర్పూరగా కస్తూరి రోచనాదిభిరన్వితం గంధం దాస్యామ్యహం దేవి ప్రీత్యార్థం ప్రతిగృహ్యతాం శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమ. అక్షతాన్ ధవలాంది శాల్యస్తాను శభూన్ హరిద్రా కుంకుమేపేతాన్ గృహ్యాతంతి పుత్రికే. అక్షత పుష్య పూజ మల్లికా పూజ సుమశైపంపకైర్వస్తదా శతప్రత్యైశ్య కల్హారే పూజయామి హరిప్రియే శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమ పుష్పం సమర్పయామి. ఇప్పుడు అదాంగ పూజ. అదాంగ పూజ అంటే అది కట్టుకోవడం కదా. చంచలాయ నమ పాదో పూజయామి. ఓం చపలాయ నమ జాను పూజయామి. ఓం పీతంబరాయ నమ ఊరు పూజయామి. ఓం కమలావాస్య నమ కటిం పూజయామి. ఓం పద్మలాయ నమ నాభిం పూజయామి. ఓం మదనమాత్రే నమ స్తనౌ పూజయామి. ఓం లలితాయ నమ భుజద్వయం పూజయామి. ఓం కంబుట్రై నమ కంఠ పూజయామి. ఓం సుముఖాయ నమ ముఖం పూజయామి. ఓం శ్రీయాయ నమ ఓష్టం పూజయామి. ఓం సునాసికాయ నమ నాసికం పూజయామి. ఓం సునేత్రాయ నమ నేత్రం పూజయామి. ఓం రమాయ నమ కర్ణం పూజయామి. ఓం కమలాయ నమ శిరం పూజయామి. ఓం లక్ష్మీ నమ సర్వాణ్యంగాని పూజయామి. శ్రీ వరలక్ష్మి అష్టోత్తర శతనామావళి అను వీడందరూ అనుది అన్నది. అక్షతులు పట్టేసుకో. దగ్గర బిడ్డ నువ్వు దగ్గర మంచి దగ్గర బిడ్డ దేవుడు కనబడతాయన. అయ్యో అయ్యో. ప్రకృతే నమః. ఓం ప్రకృతే నమః. ఓం వికృత్యై నమః. వికృతి నమః. ఓం విద్యాయై నమః. విద్యాయ నమః. ఓం సర్వభూత హితప్రదాయై నమః. ఓం సర్వభూత ఓం సర్గాయై నమః. సర్గాయ నమః. ఓం విభూత్యై నమః. ఓం సురవై నమః. ఓం పరమాత్మికాయై నమః. ఓం వాచే నమః. వాచయ నమః. ఓం పద్మలాయై నమః. ఓం పద్మనాయ నమః. పద్మాయై నమః. ఓం పద్మాయ నమః. ఓం శుచయే నమః. ఓం గుణమః. ఓం స్వాహాయ నమః. ఓం స్వాహాయ నమః. ఓం స్వదాయై నమః. స్వాహాయ నమః. ఓం సుదాయై నమః. ఓం ధన్యాయై నమః. ఓం హిరణ్యై నమః. ఓం లక్ష్మై నమః. ఓం నిత్యపుష్టాయై నమః. ఓం వివావర్త్యై నమః. ఓం ఆదిత్యై నమః. ఓం దిత్యై నమః. ఓం దీప్తాయ నమః. ఓం వసుదాయై నమః. ఓం వసుదారిణ్యై నమః. ఓం కమలాయై నమః. ఓం కాంతాయ నమః. ఓం అనుగ్రహప్రదాయ నమః. ఓం క్రోధసంభవాయ నమః. ఓం బుద్ధయ నమః. ఓం అనఘాయ నమః. ఓం హరివల్లభాయ నమః. ఓం అశోకాయ నమః. ఓం అమృతాయ నమః. ఓం దీప్తాయ నమః. ఓం లోకశోక వినాశిన్యై నమః. ఓం ధర్మనిలాయ నమః. ఓం కరుణాయ నమః. ఓం లోకమాత్రే నమః. ఓం పద్మప్రియాయ నమః. ఓం పద్మహస్తాయ నమః. ఓం పద్మాక్షై నమః. ఓం పద్మసుందర్యై నమః. ఓం పద్మోద్భాయ నమః. ఓం పద్మముఖై నమః. ఓం పద్మనామప్రియాయ నమః. ఓం రమాయై నమః. ఓం పద్మమాలాధరాయ నమః. ఓం పద్మగంధిన్యై నమః. ఓం పుణ్యగంధాయ నమః. ఓం సుప్రసన్నాయ నమః. ఓం ప్రసాదవిభుక్త్యై నమః. ఓం ప్రభాయై నమః. ఓం చంద్రవదనాయ నమః. ఓం చంద్రాయ నమః. ఓం చంద్ర సహోదరై నమః. ఓం చతుర్భుజాయ నమః. ఓం చంద్రరూపాయ నమః. ఓం ఇందిరాయ నమః. ఓం ఇంద్రశీతలాయ నమః. ఓం ఆహ్లాదనాయ నమః. ఓం పుష్ట్యై నమః. ఓం శివాయ నమః. ఓం శివకర్త్యై నమః. ఓం సత్యై నమః. ఓం విమలాయై నమః.
ఓం విశ్వజనన్యై నమః ఓం తుష్టయై నమః ఓం దారిద్ర్య నాశిన్యై నమః ఓం ప్రీతి దుష్కరిణ్యై నమః ఓం శాంతాయ నమః ఓం సరస్వతి పుష్కరాయ నమః ఓం భాస్కరాయ నమః ఓం బిల్వ నిలాయ నమః ఓం శుక్ల మాల్యాంబరాయ నమః ఓం పరారోహాయ నమః ఓం యశస్విన్యై నమః ఓం వసుంధరాయ నమః ఓం ఉదారంగాయ నమః ఓం హారిణ్యై నమః శ్రైన సౌమ్యాయ నమః ఓం శుభప్రదాయ నమః ఓం శుభవేష్మగతానందాయ నమః ఓం వరలక్ష్మీ నమః ఓం వసుప్రదాయ నమః ఓం శుభాయ నమః ఓం హిరణ్యప్రకారాయ నమః ఓం సముద్రతనాయ నమః ఓం జయాయ నమః ఓం మంగళాయ నమః ఓం విష్ణువక్షస్థలస్థితాయ నమః ఓం విష్ణుపత్న్యై నమః ఓం ప్రసన్నాక్షై నమః ఓం నారాయణ సమాశ్రితాయ నమః ఓం దారిద్ర్యదర్శిన్యై నమః ఓం దేవై నమః ఓం సర్పోభద్రభవాజై నమః ఓం నవదుర్గాయ నమః ఓం మహాకాల్తై నమః ఓం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాయ నమః ఓం త్రికాలజ్ఞాన సంపన్నాయ నమః ఓం భువనేశ్వర్యై నమః శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయ నమః అష్టోత్తర శతనామ పూజాం సమర్పయామి. ధూపం అగరబత్తి తీసుకో. దశాంగం గగ్లోపేతం సుగంధం చ మనోహరం ధూపం దాస్యం దేవేశి శ్రీవరలక్ష్మి గృహనాథకార వినాశకం దీపం దాస్యామి తే దేవి గృహనామూదిత భవాసి వరలక్ష్మి దేవతాయ దీపం సమర్పయామి. తర్వాత నైవేద్యం చూపెట్టు. నైవేద్యం షడ్రసోపేతం దధి మూర్ధ్వాజ్జుత్వ సంయుక్తం నానాభక్ష్య ఫలోపేతం గృహణ హరివల్లభే. పానీయం తర్వాత ఘనసార సుంగేద మిశ్రితం పుష్పవాసితం పానీయం గృహాత్యా దేవశీతలం మనోహరం. తాంబూలం తర్వాత ఉగీఫల సమాయుక్తం నాగవల్లి ధలయుక్తం కర్పూర చూర్ణ తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం. నీరాజనం తర్వాత ఓం స్వాహం స్వామి. నీరాజన సమానితం కర్పూరేణ సమాన్వితం తవ్యం తాస్యామ్యాహం దేవి గృహాత్. పుష్పం పద్మాసనే పద్మకరే సర్వలోకైక పూజితే నారాయణ ప్రియే దేవి సుప్రీత భవ సర్వదా శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయ అష్టోత్తర మంత్ర పుష్పం సమర్పయామి. ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ శ్లోయాని కాకాని చ పాపాని జన్మాంతర కృతాని చ తాని తాని పానశ్యంతి. ప్రదక్షిణ పదే పదే నమస్తే లోకజన సమస్తే విష్ణు వల్లభే పాహి మాం భక్త వరదే వరలక్ష్మీ నమో నమః. శ్రీ వరలక్ష్మీ దేవతాయ నమః. ప్రదక్షిణ నమస్కార సమర్పయామి. అతో తోర గ్రంథి పూజ. ఓకే, తోరణము అమ్మవారి ఉంచి అక్షరతో ఈ విధంగా పూజించాము. ఏదైతే నువ్వు తోరణం కట్టుకున్నావో అమ్మవారి పెట్టి నమః. ప్రథమ గ్రంథిం పూజయామి. రమాయై నమః. ద్వితీయ గ్రంథం పూజయామి. లోకమాత్రే నమః. తృతీయ గ్రంథిం పూజయామి. విశ్వజనన్యై నమః. చతుర్థ గ్రంథిం పూజయామి. మహాలక్ష్మ్యై నమః. పంచమ గ్రంథిం పూజయామి. క్షీరాద్వితనయాయ నమః. పుష్పష్టి గ్రంథిం పూజయామి. విశ్వాసాక్షిణ్యై నమః. సప్తమ గ్రంథిం పూజయామి. చంద్రసోదరత్యై నమః. అష్టమ గ్రంథిం పూజయామి. హరివల్లభాయ నమః. నవమ గ్రంథిం పూజయామి. తోరబంధం అంటారు. ఇప్పుడు ఆ కుడి చేతి పట్టుకోవాలి. అంతే పట్టుకో. తీసుకో తీసుకో. నువ్వు చుట్టుకో. అవి ఎంత చేరు రావు ఇప్పుడు రావు నీకు. ఇప్పుడు రావు బిడ్డ అవి కడియేకు. మంచిగా కూడా. వరలక్ష్మి వ్రత కథా ప్రారంభం. నైమిష శరణ్యానికి వచ్చిన సూత పౌరాణికుడు శౌన వారికి ఈ వరలక్ష్మి కథను వినిపించినాడు. మునీశ్వరులారా, స్త్రీలకు సర్వ సౌభాగ్యములను కలిగించే వరలక్ష్మి వ్రతం అనే మహావ్రతాన్ని గురించి పూర్వం పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవికి చెప్పినాడు. ఆ కథనే మీకు నేను చెప్తున్నాను, వినండి. ధవలకాంతులతో మెరిసిపోయే వెండి కొండ మీద బంగారు సింహాసనం మీద కూర్చుని ఉన్న పరమేశ్వరుడి దగ్గరకు పార్వతి వచ్చి నమస్కరించి, ఓ దేవదేవ, భూలోకంలో ఉండే స్త్రీలు ఏ వ్రతం చేస్తే సర్వ సౌభాగ్యాలు, పుత్ర పౌత్రాదులు, ధనకనక వాస్తు వాహనాది సకల ఐశ్వర్యాలు పొందగలుగుతారో అటువంటి వ్రతం ఏదైనా సెలవివ్వండి అని అడిగింది. పరమేశ్వరుడిలా అన్నాడు, ఓ దేవి,
స్త్రీలకు సర్వ సౌభాగ్యాలు కలిగించేది వరలక్ష్మి వ్రతం అని ఒకటి ఉన్నది. ఆ వ్రతాన్ని శ్రావణ పూర్ణిమకు ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు చేయాలి అనగానే పార్వతి నాదా ఆ వ్రతాన్ని ఎలా చేయాలి, దాని విధి విధానాలు ఏంటివి, ఏ దేవతను పూజించాలి, పూర్వం ఎవరైనా ఈ వ్రతం చేసి ఫలితాన్ని పొందినారా, ఈ సంగతులన్నింటినీ వివరంగా చెప్పండి అని అడగగా పరమశివుడు ఇలా చెప్పడం ప్రారంభించిండు. ఏమని? శైలరాజనందిని పూర్వం మగధ దేశంలో కూడిన నగరం అనే ఒక పట్టణం ఉన్నది. అది ధర్మాత్ములు పుణ్యాత్ములు అయిన ప్రజలతో నిండి ఐశ్వర్యాలతో తులతూగుతూ ఉన్నది. ఆ నగరంలో ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబం ఉన్నది. ఆ ఇంటికి కోడలుగా వచ్చిన చారుమతి అనే యువతి చాలా ఉత్తమురాలు. ఆమె ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే మేల్కొని ఇంటి పనులు చూసుకొని స్నానం చేసి భర్తను దైవంగా పూజించేది. అత్తమామలకు సకలోపచారాలు చేస్తూ అందరికీ ఇష్టంగా మితంగా మాట్లాడుతూ గృహ కృత్యాలు చేసుకుంటూ ఉండేది. ఇంటిలోని వారి చేతనే కాక ఊరిలోని వారి చేత కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందింది. ఇటువంటి సదాచార సంపత్తి సద్వర్తనము కలిగిన ఆ చారుమతి మీద జగన్మాతమైన వరలక్ష్మీదేవికి అనుగ్రహం కలిగింది. ఆమెకు ఒకనాటి రాత్రి కలలో ప్రత్యక్షమై, చారుమతి, నేను వరలక్ష్మీదేవిని, నీ సద్గుణాలను చూసి సంతోషించి నిన్ను అనుగ్రహించాలని వచ్చాను. శ్రావణ పూర్ణిమ నీవు కోరిన వరాలు ఇస్తాను అని చెప్పింది. చారుమతి చాలా ఆనందించి చేసి సర్వలోకానాం జనన్యే పుణ్యమూర్తే శరణ్యే త్రిజ గంధద్వే విష్ణు భక్షస్థలాయే అని స్తుతించి ఈ కటాక్షం కలిగినట్లయితే ప్రజలు ధన్యులవుతారు, విద్వాన్ అవుతారు, సంపన్నులు అవుతారు. నేను పూర్వజన్మలో చేసుకున్న పుణ్యం వలన ఇలా నీ దర్శనం లభించింది. నీ ఆజ్ఞ ప్రకారం నేను శ్రావణ శుక్రవారం నాడు పూజ చేస్తాను అని చెప్పగా వరలక్ష్మి చాలా సంతోషించి ఆమెను దీవించి అదృశ్యురాలైపోయింది. చారుమతి వెంటనే మేల్కొని ఇంట్లో అన్ని వైపులా చూసింది. వరలక్ష్మీదేవి ఎక్కడా కనబడలేదు. ఓహో, నేను కలగన్నాను కాబోలు, కలలో కూడా నా మీద దేవి ఎంత దయ చూపింది అని ఆశ్చర్యపడుతూ భర్తను లేపి ఆయనకు అత్తమామలకు చెప్పగా వారు చాలా ఆనందించి ఇలాంటి స్వప్నం రావడం శుభ సూచకమని, సాధు స్వభావం కలవారికి కానీ అలాంటి అదృష్టం పట్టదని అభినందించి శ్రావణ పూర్ణిమ ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు తప్పక వరలక్ష్మి పూజ చేయవలసిందే అని చెప్పారు. చారుమతికి వచ్చిన స్వప్నం గురించి ఊరిలోని వారందరికీ తెలిసింది. స్త్రీలంతా శ్రావణ శుక్రవారం నాడు చారుమతితో కలిసి వరలక్ష్మి పూజ చేయాలనే ఉత్సాహంతో ఆ పండుగ రోజు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. శ్రావణ మాసం వచ్చింది. పూర్ణిమ ముందు శుక్రవారం వచ్చింది. ఆనాటి ఉదయమే నగరంలోని స్త్రీలంతా అభ్యంగన స్నానాలు చేసి పట్టు చీరలు కట్టుకొని పూజా ద్రవ్యాలతో చారుమతి ఇంటికి వచ్చినారు. చారుమతి అప్పటికే అభ్యంగ స్నాన ఆది కృత్యాలను పూర్తి చేసుకొని సిద్ధంగా ఉంది. స్త్రీలందరూ చారుమతితో కలిసి పూజా గృహాన్ని గోమయంతో అలికి ముగ్గులు పెట్టి అలంకరించి ఒక పెద్ద పీట వేసి దాని మీద కొత్త వస్త్రం పరిచి బియ్యం పోసి మండపం ఏర్పరిచి కలశం పెట్టి పంచ పల్లవాసు దానిలో ఉంచి ఆ కలశంలో వరలక్ష్మీదేవిని ఆవాహన చేసి భక్తి శ్రద్ధతో ధాన్య వాహనాది షోడోపచార పూజలు చేసి నానావిధ ఫలములు భక్ష భోజ్యములు నివేదన చేసి నీరాజన మంత్ర పుష్పాలు సమర్పించి 9 గ్రంథుల గల తోరణాలు కుడి చేతికి కట్టుకొని వరలక్ష్మీదేవికి మొదటి ప్రదక్షిణ చేశారు. ఆ స్త్రీలందరి కాళ్ళ నుండి గల్లు గల్లు అనే శబ్దం వినిపించింది. చూసుకోగా కాళ్ళకు అందరూ కనిపించాయి. ఓహో, ఇదంతా వరలక్ష్మిగా మెరుస్తున్న కంకణాలు చేతులకు వచ్చాయి. 3వ ప్రదక్షిణ కూడా చేశారు. ఇంకా చెప్పేదేమో, గత గజ తురగాది వాహనాలతోనూ పరివారంతోనూ మహారాజ భవనాల్లో ప్రకాశించాయి. ఆ స్త్రీలందరినీ వారి వారి ఇళ్లకు తీసుకొని పోవడానికి గుర్రాలు, ఏనుగులు, రథాలు మొదలైన వాహనాలు వచ్చి చారుమతి ఇంటి ముందు నిలబడ్డాయి. తర్వాత కల్పోక్త విధానంగా పూజ చేసిన బ్రాహ్మణోత్తమునికి గంధ పుష్పాక్షలతో పూజ చేసి పాయనం ఇచ్చి దక్షిణ తాంబూలాలు సమర్పించి నమస్కరించి ఆశీర్వాదాలు పొందినారు. వరలక్ష్మీదేవికి నివేదించిన పదార్థాలను అనుబంధ మిత్రులతో కలిసి ఆరగించి తమ కోసం వచ్చిన వాహనాలు ఎక్కి తమ ఇళ్లకు పోతూ చారుమతి దేవి ఎంతటి భాగ్యవంతురాలు, వరలక్ష్మి స్వప్నంలో ఆమెకు సాక్షాత్కరించింది. ఆమెతో పాటు పూజ చేసుకున్నందుకు మనం కూడా అదృష్టవంతులైనాము. సజ్జన సహవాసం చేస్తే సకల శ్రేయస్సు కలుగుతాయని, ఇంతకంటే నిదర్శనం ఇంకేం కావాలి అని పొగిడారు. ఆ తర్వాత ప్రతి ఏటా ఈ శ్రావణ శుక్రవారం పూజ వారంతా చేస్తున్నారు. ఈ సాంప్రదాయమే తరతరాలు సంక్రమించి ఈనాటి వరకు వచ్చింది. ఓ పార్వతి, ఉత్తమమైన వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని అన్ని వర్ణాల వారు ఆచరించవచ్చు. ఆచరించిన వారికి ఆ వరలక్ష్మీదేవి సకల ఐశ్వర్యాలని ప్రసాదిస్తుంది. ఈ వరలక్ష్మి వ్రతము వినేవారికి చెప్పేవారికి కూడా ఆ జగన్మాత
సర్వ వాంఛలు సిద్ధింపజేసి ఆయురారోగ్య భోగ భాగ్యవంతులు చేసి అనుగ్రహిస్తుంది. శ్రీ వరలక్ష్మి వ్రత కథ సమాప్తం. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమః ఛత్రం అక్షాప్తయామి. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమః చామరం ద్విజాయామి. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమః నృత్యం దర్శయామి. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమః యామి. శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమః గజాను ఆరోహయామి. శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమః ఆందోళకం ఆరోహయామి. ఓం శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమః సమస్త రాజోపచార దేవోపచార భక్తోపచార శక్తోపచార భుజ సమర్పయామి. సర్వాభావే అక్షతాన్ సమర్పయామి. అన్ని అక్షరం చేసుకో. క్షమాపణ అపరాధ సహస్రాన్ని క్రియంతే అర్నిశం మయా దాసో యమితి మాం మత్వా క్షమస్వ జగదీశ్వరి. ఆవాహనం జానామి దంజనామి విసర్జనం పూజా విధునా జనామి క్షమస్వ జగదీశ్వరి. మంత్రహీనం క్రియాహీన భక్తిహీన మహేశ్వరి. యత్పూజితం మయా దేవి పరిపూర్ణ తదాస్తుతే. శ్రీ వరలక్ష్మి దేవతాయ నమః. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. ఇప్పుడు సుందరి మాధవి చంద్ర సహోదరి హేమమయే మునిగణ వందిత శాంతియుతే. జయ జయ హే మధుసూదన కామిని ఆదిలక్ష్మి జయపాలయ మాం. ధాన్యలక్ష్మి స్తోత్రం. ఐకలి కల్మషవాసిని కామిని వైదిక రూపిణి వేదమయే క్షీర సముద్భవ మంగళ రూపిణి మంగళ వినాశిని మంత్రముదే. మంగళాన్యలక్ష్మి జయపాలయ మాం. ధైర్యలక్ష్మి జయవరవ జయ జయ హే మధుసూదన కామిని ధైర్యలక్ష్మి జయపాలయ మాం. గజలక్ష్మి జయ జయ గది నాశిని కామిని సర్వ ఫలప్రద శాస్త్రమయే గత గజతురగ పదాది సమావృత పరిజన మండిత హే మధుసూదన కామిని గజలక్ష్మి జయపాలయ మాం. సంతానలక్ష్మి స్తోత్రం. ఐకజవాహిని మోహిని చక్రిని రాగ వివర్తిని జ్ఞానమయే గుణవారిణి లోకహితైషిని సప్తస్వర సుతగాననయే. సకల సురాసుర దేవ మునేశ్వర మానవ వందిత పాదయుగే జయ జయ హే మధుసూదన కామిని కామి సంతాన లక్ష్మి జయపాలయ మాం. విజయలక్ష్మి స్తోత్రం. జయ కమలాసిని సద్గతిదాయిని జ్ఞాన వికాసిని గానమయే అనుదినమర్చిత కుంకుమ దూసుర భూషిత వాసిత వాద్యనుతే కనకధరాస్తుతి వైభవ వందిత శంకర దేశితమని విజయలక్ష్మి జయపాలయ మాం. విద్యాలక్ష్మి స్తోత్రం. రాధా సురేశ్వరి భారతి భార్గవి శోక వినాశిని రత్నమయే మణిమయ భూషిత కర్ణభూషిత శాంతి సమావృత హస్యముఖే నవనిర్దాచిని కలిమరాన్ని ఫలప్రద హస్తయుతే జయ జయ హే మధుసూదన కామిని విద్యాలక్ష్మి జయపాలయ మాం. ధనలక్ష్మి స్తోత్రం. ధిమి ధిమి ధిందిమి 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 దుంది వినాద సంపూర్ణమయే గుమ గుమ గుంగుమ 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 శంకరేదారసువాద్యతే వేద పురాణ హర్సువాచిత వైదిక మాధ ప్రదర్శితే జయ జయ హే మధుసూదన కామిని ధనలక్ష్మి జయపాలయ మాం. శ్రీ లక్ష్మీ నీరాజనం విష్ణువక్షస్థలయ శ్రీలక్ష్మికి దోషవర్ణితే హర్లేఖ రాజోజ్యోతి పశ్వతి నీరాజనం. కాశ్మీర పురావాసిని వైరాజోతమ్మకు సప్తవర్ణదేవతకు నీరాజనం. తన నవవర్ణ రత్నాడయ అంశలోక ప్రదాయనికి షష్ఠి దేవికి స్వచ్ఛంద భైరవికి మధుమసోదయకు మాధవికి నీరాజనం కర్పూర నీరాజన మంగళ నీరాజన సమర్పయామి. అక్కడ తీసుకోబెట్ట నాకు అక్షత నాకు ఇక్కడ నారాయణ నమో నమః విఘ్నరాజాయ నమో నమః పరమేశ్వరాయ లక్ష్మీనారాయణ వెంకటేశ్వరాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. ఇద్దరికి చేతులు పెడతాను మీ మొక్కలు వస్తున్నా. తీర్థప్రసాదం తీసుకోవా? ఫేస్ కార్డ్ చేతులది. ఫేస్ కార్డ్ కిందకి వేసుకో. ఫేస్ లా అట్లా ఎందుకు మొత్తుకుంటాను ఇలా. సారీ.